بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بیوی پر ظلم کرنے والے قاتل نے، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، آپ پر واجب ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، اس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو، خود خط لکھا ہے اس نے کہ میں نے دروازے سیدہ پر کیا کیا، ذرا یہ محفوظ رہ جائے تو آپ تک پہنچ جائے یہ بات۔ یہ خط ہے بہار الانوار میں جلد نمبر 30 میں۔ اس خط کے ترجمے کے کچھ حصے سناتا ہوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بت پرست تھا، وہ اپنے آپ کے لئے کہہ رہا ہے میں بت پرست تھا۔ امام نے فرمایا ہے کہ من شک فی کفرہما فقط کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے، یاد رکھیے گا یہ کہ میں بت پرست تھا اور بت پرست ہی رہا، ایمان کا فقط اظہار کیا تھا، نفاق کو چھپا کر رکھا۔ جب میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا تو اس میں علی و فاطمہ موجود تھے۔ یہ خط میں لکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اس کے بچے حسن اور حسین بھی موجود تھے، زینب اور ام کلثوم موجود تھیں، اور ان کی کنیز فضہ بھی موجود تھی۔ میرے ہمراہ ابن ولید تھا۔ خط پڑھ رہا ہوں میں۔ میرا غلام کنفس تھا، مجمع جمع تھا، میں نے دروازے کے حلقے کو زور سے پیٹا، کنیز باہر آئی، میں نے اس سے کہا علی سے کہو خلافت کا لالچ نہ کرے۔ یہ بیہودہ لفظ ہے خط کا، اور فضول کام نہ کرے، علی سے کہو۔ سیدہ چادر لے کر باہر آئیں، فرمایا اے جھوٹے اور گمراہ، اے جھوٹے اور گمراہ۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے اور اس شخص کے لیے ذرہ برابر ڈر گوشہ رکھ سکتا ہے اپنے دل میں، وہ قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دے گا؟ اور اگر کوئی بظاہر سید ہوتے ہوئے یہ کام کرے تو میں کہتا ہوں یار ہم تو غیر سید غلام سید ہیں، آپ سید ہیں۔ اور پھر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نرم گوشہ رکھے جس نے آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ یہ کیا، جس نے آپ کی ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو بیوی نے کہا کہ اے جھوٹے اور گمراہ۔ اس شقی نے کہا اے فاطمہ احمقوں کی طرح بات نہ کرو، اگر علی باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا اور اس میں رہنے والے ہر شخص کو جلا دوں گا۔ خط ہے اس لعین کا۔ کہتا ہے مختصر کرتا ہوں، بالآخر ہم نے دروازے کو جلانا شروع کیا۔ ہم دھکا دے رہے تھے دروازے کو، فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بند کر کے رکھا تھا دروازے کو۔ تھوڑا سا دروازہ کھل گیا تو میں نے ہاتھ اندر بڑھا دیا اور سیدہ کے ہاتھوں پر تازیانوں سے چوٹ لگائی۔ سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا، دروازہ گرا، سیدہ پر دروازہ گرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا، میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، لیکن علی کے ہاتھوں بدر و احد میں میرے بزرگوں کا قتل ہو گیا۔ عزیزو آج بھی اگر کوئی نہ رو پائے تو وہ کب رو پائے گا؟ فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے آج، حسن و حسین یتیم ہو گئے، آج زینب اور ام کلثوم کے سامنے ماں کا جنازہ رکھا ہے، علی کہہ رہے ہیں آہستہ ہونا، مدینے والوں کو خبر نہ ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہتا ہے کہ میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا، میں آگے بڑھا اور میں نے لات ماری دروازے پر۔ زہرا پشتے در پر تھی، اب پیچھے ہے دیوار، درمیان میں ہے بی بی، آگے ہے دروازہ، میخیں لگی ہوئی تھی دروازے پر۔ میں نے پیس دیا اس دروازے کو۔ آیت اللہ سید الحسن اصفہانی نے مرثیہ لکھا ہے کہ ایک میخ تھی کہ جو دروازے میں تھی، پھر وہ کہتے ہیں کہ سنسد رہا خزینت اسراری، مجھ سے کیا پوچھتے ہو وہ میخ کہاں پہ ہوئی؟ اسی زہرا سے پوچھو جس نے علی کی خاطر قربانی دی تھی۔ مخنے میں سیدہ کا چہرہ تھا، اتنی زور سے سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف، آدھا جملہ پڑھوں گا میں پورا نہیں پڑھوں گا، اس نے ایسی گستاخی کی جو خط میں لکھا ہے، اس نے کہتے ہیں دونوں گوشوارے گر گئے بنت رسول کے، سکینہ کی بالیاں کربلا میں چھین گئے، فاطمہ کی بالیاں مدینہ میں اتر گئی، علی آگے بڑھے، سیدہ گری ہوئی تھی۔ اب روایت ہے کہ علی نے سیدہ کے جسم پر چادر ڈال دی، جیسے کوئی میت پر کپڑا ڈال دیتا ہے، گویا سیدہ مر چکے تھے۔ یا اللہ، سیدہ کا درد حمل شدید ہو چکا تھا، محسن شہید ہو چکے تھے، بس قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ جب بی بی محسن کا لاشا لے کر آئیں گے۔ ایک
طرف खदीजतुल कुबरा होंगी और एक तरफ बीवी फातिमा होंगी, और बीवी फातिमा आगे बढ़ के कहेंगी परवरदिगार आज तू मेरे और हुसैन के कातिलों के दरमियान इंसाफ कर दे, मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों के कातिलों का बदला लूं। हाथों में मोहसिन का लाशा होगा, एक हाथ में बीबी के खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हाथ में मोहसिन का लाशा है जो रिवायत है, और बीबी फातिमा के हाथ में शहजादा अली असगर का लाशा है। यानी नानी नवासे के लाशे को लाएंगी और दादी पोते के लाशे को लाएंगी, और अली जी अपने अभी तालिब आगे बढ़ के कहेंगे कि ऐ बीबी कोई सामान शफात है आपके पास? तो बीबी मालिक सुल्तान की रिवायत कहेंगी कफाल अजल हाजिर मकाम अल यदान मक्तू अतान मिन इब्न अब्बास, इस मकाम शफात के लिए ज़हरा के बेटे अब्बास के दो कटे हुए बाजू काफी है। बस अजीजो ज़हरा जख्मी थी, मैं दो तीन जुमले कहूँगा उसके बाद आप वहाँ सुनेंगे। एक वक्त वो आया कि जब मौला अली गिरिया करते थे तो रिवायत में है कि अली के आंसुओं को लेकर अपने जख्मों पर लगाती थी ज़हरा, और कहती थी कि मेरे बाबा ने कहा है कि मजलूम के आंसुओं में शिफा रखी है अल्लाह ताला ने। एक मरतबा दरकुल बार हुआ तो बीबी की जो पसलियाँ टूटी हुई थी तो मामूलन फिजा जाती थी दरवाजा खोलने, लेकिन ज़हरा खुद उठी, जब दरवाजा खोला तो मौला अली ने कहा या बिन्त रसूलुल्लाह आप क्यों ज़हमत फरमाई आपने? कहा या अबुल हसन मैंने सुना है मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते, लिहाजा मैं खुद आई हूँ आपको सलाम करने के लिए। कोई सलाम करे ना करे, रसूल की बेटी आपको सलाम करेगी। अली ने कहा है ज़हरा अब तो वो वक्त आ गया, अली किसी को सलाम करे तो कोई सलाम का जवाब भी नहीं दे। रोना मातम करते रहना, ये गुर्बत अली वक्त आखिर आया। बीबी ज़ैनब को बुलाया, वसीयतें फरमाई। एक वसीयत मैंने संदूक वाली पढ़ी थी पहली मजलिस में कि संदूक से कफन निकाला और कहा कि ये कफन जन्नत से आया है, अपना कफन बतलाया, अली का कफन, हसन का कफन, हुसैन का कफन नहीं बतलाया। तो बीबी ज़ैनब ने पूछा था कि अम्मा हुसैन का कफन जन्नत से क्यों नहीं आया? कहा हुसैन का लाशा बेगोरो कफन होगा। फिर उसके बाद बिठा कर कहा ऐ ज़ैनब तेरा भाई मौसम तो शहीद हो गया, लेकिन एक वक्त आएगा जब अल्लाह तेरे बाबा को एक और बेटा अता करेगा, उसका नाम अब्बास रखना, और उससे कहना फातिमा ज़हरा ने उसे अब्बास को सलाम कहा है। और दूसरी वसीयत की लेकिन खामोशी से की, उस वक्त खुली वो वसीयत जब असर आशूर हुसैन रुखसत के लिए आए, बीबी आगे बढ़े कि अम्मा की वसीयत थी हुसैन के खुश गले का बोसा लेना, जहाँ शेमर का संचर चलेगा, अजीजा मातम करना आखिरी दिन रह गया का, अब रुखसत की घड़ी करीब है। एक वक्त आया सैयदा दुनिया से रुखसत होने लगी, सांसें रुकने लगी, अली इब्न अबी तालिब का भी उठोर के और पहुंचे ज़हरा पर। का ज़हरा कल्लिमीनी, मैं गरीब अली कहता हूं मुझसे कलाम करो। अली से कहा या अबुल हसन खुदा ने मुझे आपकी ज़ौजा बनाया दुनिया और आखिरत में ताकि आपकी ज़ौजा बनकर रहूं, मैं शर्मिंदा हूं आपकी ज़्यादा खिदमत न कर पाई, मेरे जनाजे को रात की तारीखी में उठाइएगा, इन अफराद को शिरकत की इजाज़त न दीजिएगा। बस ये कहकर सैयदा की हिचकियां बन गई। ज़हरा दुनिया से चले गए, अली तन्हा रह गए। छोटे छोटे बच्चों से कहते थे गिरिया ना करो, मदीने वालों को खबर न होने पाए। गुस्लो कफन के एहतराम मजलूम अली इब्न अबी तालिब ने किया, लेकिन अली गुस्ल देते हुए सच न कर सके। ज़ैनब ने कहा आप तो हमें चुप करवा रहे थे, गिरिया का सबब क्या है? कभी भी तेरी माँ के पहलू में कोहरे का निशान अब तक मौजूद है। दिल कहता है ज़ैनब ने गिरिया किया होगा, अली ने तसल्ली देकर कहा होगा बेटी इतना याद रख तेरी माँ ने एक कोहरा खाया था, तुझे करबला से कुफा से शाम कोहरों पर कोहरे खाना होगे। सैयदा का जनाजा तैयार हुआ। मौला ने कहा बिहार नवार की रिवायत है कि बच्चों आओ अपनी माँ से आखिरी विदा कर लो, हलिमु इला उम्मिकुम वतज़व्वदू, अपनी माँ से आखिरी खुदा हाफिज कह लो। तो हसन आगे बढ़े, ज़ैनब आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, लेकिन हुसैन माँ के कदमों से लिपटे हुए थे, आगे नहीं बढ़ते थे। कहते थे जब तक मेरी माँ मुझे खुद ना बुलाएंगे। चल लम्हे गुजरे जब कोई सदा ना आई, अम्मा ये तारीख में मक्तल में जुमले वाह